Welcome to Physics Concepts classes. Today I am going to explain Coulomb's law. See here, let us consider two charges Q1 and Q2 are two charges which are separated by a small distance r. Which are separated by a small distance r. What is Coulomb's law? What is the statement? Statement: the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them. This is statement. See here, Q1, Q2 are two charges. Suppose if these two are like charges, these two are repel each other. If these two are unlike charges, these two are attracts. So Coulomb's law exists both of them. What is the Coulomb's law? The force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to product of their charges. Means F directly proportional to Q1, Q2, and this force is inversely proportional to square of the distance between them. By combining F directly proportional to Q1, Q2 by R square. By removing proportionality, F is equals to some constant K into Q1, Q2 by R square, where K is proportionality constant, its value is 1 by 4 pi epsilon naught. Substituting, so F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1, Q2 by R square. This is the formula for Coulomb's law. Understand? Again I am repeating. What is Coulomb's law? The force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to product of their charges and it is inversely proportional to square of the distance between them. So F directly proportional to Q1, Q2, inversely proportional to R square. By combining F directly proportional to Q1, Q2 by R square, by removing proportionality constant, where K is proportionality constant, its value is 1 by 4 pi epsilon naught. So finally F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1, Q2 by R square, where epsilon naught is called permittivity of free space. Understand? Write down. See, define intensity of electric field, derive an expression for it. What is intensity of electric field? This is an electric field. A charge Q0 is placed in an electric field. So the force experienced by a charge placed in electric field. The force experienced by a charge placed in an electric field is called intensity of electric field. So it is denoted by capital E. It can be defined as the force experienced by a charge placed in an electric field at that point ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఏంటంటే
Q0 అనే ఒక ఛార్జ్ని ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేసాం. ఈ ఛార్జ్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నటువంటి ఫోర్స్ని ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. మళ్ళీ ఒకసారి, ఇదంతా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అమ్మ. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఒక ఛార్జ్ని ప్లేస్ చేసాం. ఆ ఛార్జ్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే ఫోర్స్నే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. ఇట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఈ. దీని ఫార్ములా F/Q0. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ దీని డెరివేషన్ చూడండి. డెరివేషన్ ఏంటి డెరివేషన్ చూడమ్మా. లెట్ us కన్సిడర్ ఏ ఛార్జ్ Q. ఇక్కడ Q అనే ఒక ఛార్జ్ని తీసుకుంటానమ్మా. O అనే పాయింట్ దగ్గర Q అనే ఛార్జ్ని ప్లేస్ చేసాం. ఛార్జ్ అంటే ఏమవుతుంది? ఇట్ క్రియేట్స్ ఎన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్. కొంత డిస్టెన్స్ వరకు దీని ఫీల్డ్ ఉంటుందమ్మా. ఇట్ క్రియేట్స్ ఎన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్. కొంత డిస్టెన్స్ వరకు ఏముంటుంది? ఫీల్డ్ ఉంటుంది. లెట్ us కన్సిడర్ ఏ స్మాల్ పాయింట్ P which is at a distance small r from origin. ఈ ఆరిజిన్ నుండి స్మాల్ ఆర్ డిస్టెన్స్లో P అనే పాయింట్ని తీసుకోండి. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్, ఇదిగో ఈ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందమ్మా. ఈ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఈ P అనే పాయింట్ దగ్గర Q0 అనే ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఏ టెస్ట్ ఛార్జ్ Q0 ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద పాయింట్ P. సో ఈ రెంటికి మధ్య కూలుమ్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం. కూలుమ్స్లో అనేది ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్కి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్కి కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఇది ప్లస్ ఇది ప్లస్ అమ్మ. ఈ రెంటికి మధ్య కూలుమ్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ కూలుమ్స్ లా ఏంటో చూడండి. కూలుమ్స్ లా ప్రకారం F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 ఇంటూ Q0 బై స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ అంటే r². ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ Q0ని ఇటు తీసుకురండి అమ్మా. బై అవుతుందా? F/Q0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 ఇంటూ Q/r². F/Q0 అంటే మనకేం తెలుసు? ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఈకి ఫార్ములా F/Q0 అని. ఈ F/Q0 ప్లేస్లో ఈని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. సో ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 ఇంటూ Q/r² అనేది ఫార్ములా. అర్థమైందా? మరలో ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ డిఫైన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటాడు. ఏంటి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే? ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదంతా మన హాస్టల్ క్యాంపస్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ హాస్టల్ క్యాంపస్లోకి ఒక సినిమా హీరో ఎంటర్ అయ్యాడమ్మా. హాస్టల్ క్యాంపస్లో ఒక సినిమా హీరో ఎంటర్ అయ్యాడు. ఆబ్వియస్గా మిగతా పిల్లల కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం ఎవరి మీద ఉంటుంది? అదిగో ఆ హీరోని చూస్తూ ఉంటారు కదా. అలాగే ఇదంతా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఒక ఛార్జ్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఈ ఛార్జ్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నటువంటి ఫోర్స్ని ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. సో ద ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ఏ ఛార్జ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ యాన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ దట్ పాయింట్. ఇట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఈ. సో ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F/Q0. ఓకేనా? అర్థమైనట్లేనా? రైట్ డౌన్. మా O అనే పాయింట్ దగ్గర Q అనే ఛార్జ్ని ప్లేస్ చేసాం. జనరల్గా ఛార్జ్ అంటే ఏమవుతుంది? సపోజ్ ఒక ప్లస్ Q అనే ఛార్జ్ అనుకోమ్మా. దీని చుట్టూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది కదా. ఛార్జ్ అంటే దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ O అనే పాయింట్ దగ్గర Q అనే ఛార్జ్ని ప్లేస్ చేసాం. ఇది కొంత డిస్టెన్స్ వరకు దీని ఫీల్డ్ ఉంటుంది. సో P ఈజ్ అనదర్ పాయింట్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ స్మాలర్ ఫ్రమ్ O. ఏ టెస్ట్ ఛార్జ్ Q0 ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద పాయింట్ P ఫ్రమ్ కూలుమ్స్ లా. F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 ఇంటూ Q1 Q2/r². మా ఇక్కడ Q1 అంటే Q, Q2 అంటే Q0, Q0/r². ఇక్కడున్న ఇంటూ Q0 ఇటు తీసుకురండి అమ్మా. బై అవుతుందా? F/Q0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 ఇంటూ Q/r². F/Q0 ఏమంటాం? ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్.
సో ఫైనల్గా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 ఇంటూ Q/R². అర్థమైందా? రైట్ డౌన్.